Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Okay, start பண்ணலாமா? Good morning, sir. Oh, good morning, ma'am. Good Start morning. பண்ணலாமா, sir? I'm ready, ma'am. Okay, sir. Good morning to everyone present here.
Honorable Chairman, respected Secretary, respected Principal, and my dear friends, I would like to thank each one of you for joining this one-day webinar on nanomaterials for solar energy conservation, which is organized to mark the National Energy Conservation Day. The Eco Club and IAC jointly organized this webinar. It's my privilege to welcome our most respected Chairman Line Through Munirathanam Sir to this webinar. I extend a warm welcome to our Secretary Line Through Ramanan Sir to this webinar. Welcome you, Sir. It gives me immense pleasure to welcome our Principal Dr. S. Rukmani Madam, who gives constant encouragement and guidance to conduct this webinar. It's my duty to welcome our today's speaker, Dr. J. Madhavan, Associate Professor, Department of Chemistry, Trivandrum University, Vellore. On behalf of our college, I extend a warm welcome you to sir. Indeed, I am happy to welcome Dr. Tamilarasi, President IAC, to this webinar. I welcome all the faculty of various departments and student participants to this webinar. Dear friends, I would like to thank our chief guest and speaker, Dr. J. Madhavan sir, kindly accepting our invitation, and I would like to extend my gratitude to him. Let me give a brief biodata of our guest speaker. Dr. Madhavan sir presently working as Associate Professor of Chemistry in Trivandrum University. He was Assistant Professor in the same department during 2011 to 2021. He was Project Fellow, UGC MRP, Department of Energy, University of Madras during 2003 to 2005. He was awarded CSR Senior Research Fellowship during 2005 to 2007. Dr. Madhavan worked as Research Associate in Department of Energy, University of Madras during 2007 to 2008. During 2008 to 2010, he was working as postdoctoral fellow, School of Chemistry at Melbourne University, Australia. He was awarded Young Scientist Award by the TST in 2011. His academic and research interests include nanomaterials, degradation of aqueous organic pollutants, etc. He has research project worth 1.02 crore from various research funding agencies like DST SERB, DAE SERB, DPT, etc. He has completed BDF project worth 19.20 lakhs during 2017 to 2019. Dr. Madhavan has visited countries like Australia, Malaysia, Sri Lanka, and China. He has guided 6 PhD students and current 4 students doing PhD under his supervision. He has published 126 research papers in international journals to his credit. He has a citation index of 5,556 score and 42 H index score. Apart from that, he has a patent. Dr. Madhavan is listed in the top 2% scientist list under energy category released by Stanford University. In addition to that, he is member in various bodies like Syndicate, Academic Council, Patent Cell, Board of Studies, Solar Cell Committee, and Rural Society for the Advancement of Chemistry. He is the coordinator for International Relations Cell in Trivandrum University. With this introduction, I call upon Dr. Madhavan to deliver the lecture. Welcome, Dr. Madhavan, sir. Thank you, Dr. Bharati, for introducing me in this August forum. Before that, I would like to express my thanks to Secretary Sir, Mr. Ramanan Sir, and also the Principal, Dr. Rukmani Ma'am, for welcoming me over phone. And also ICC President Dr. Tamilarasi and the Eco Club convener Dr. Bharati, faculty members of various departments of the Aglandeswari College, scholars and students, for very good morning to one and all. Good morning, sir. Now, before starting, I will present my presentation, PPT. Please hold on for a second. Is it visible, ma'am? Visible, sir. Screenshot.
This slide is moving or not, ma'am? Is it Slide moving? is there, sir. No, sir. So, okay. Moving, sir. Can you see the second slide now? No, sir. First slide we can see. Okay, ma'am. Otherwise, I will go like this. Huh? So, is it visible to all now? Yes, sir. Visible. Okay, I will present like this. If I go to the presentation mode, I maybe it's not continuing. So I will present like this. Uh, Today I'm going to talk about the importance of the nanomaterials for solar energy conversions because the occasion is the National Energy Conservation Day. It is hard to speak and introduce some of the fundamental and the principal concepts of solar energy conversion to the young minds of the Sri Akaladesari College. So, um, uh, ma'am, I hope I will try to speak both in Tamil and English so that Okay, sir. Okay, sir. Welcome, sir. the content may be has to be reached. So I will try my level best to speak in. Um, so this is our university campus at Serkadu Tiruvallur University. This is a state government university started in 2011 at this campus 2010. So we have two blocks, academic and administrative block. So we have overall 10 departments operating at this campus. So, as mentioned by Dr. Bharati Madam, so this is my short research profile. So some my research interest, I am working on the dye-sensitized solar cells. That is, for solar cells is a device for converting the light energy into the electrical energy. So you know very well. So there are so many types of solar cells are there available. In which I am working on the dye-sensitized solar cells. I will introduce all the concepts one by one later. Apart from that, I am also working on the energy generation, the hydrogen fuel, the future fuel. That is the hydrogen gas. So I am also working on the development of the materials for hydrogen generation and also photocatalysis. This is sunlight solar energy conversion is another applications of solar energy. So I will introduce all. Today I am planning to introduce these three concepts to you. First, we will see the energy applications. So உங்களுக்கு தெரியுமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது. ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வி ஆர் மூவிங் க்ரோவிங் லைக் இஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னைக்கு இப்போ அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய எனர்ஜி நீட்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஆர் மேஜர்லி டிபெண்ட் ஆன் தி ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ், கோல், ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ்லேருந்து வர்றது அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், பிகாஸ் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆகும், இன்னும் 2050 2060 வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் the petrol and diesel won't be available after 40 years. You won't find any vehicles operating with the diesel and petrol. So what you will do, என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா we have to depend on other sources, energy alternative sources. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வந்து இப்போது
பேட்டரி பவர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. லித்தியம் பேட்டரிஸில் இயங்கக்கூடிய அந்த பேட்டரிஸ்லாம் அந்த வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இப்போது ஓலா இந்தியாவில் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. ஸோ ஃபாரின்லலாம் நிறைய வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போது we have to look for the alternate energy sources. ஸோ அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூவபிளாக இருந்ததுன்னா, இஃப் தி எனர்ஜி ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆர் ரெனியூவபிள் மீன்ஸ் இட் won't contaminate the environment. That is the important thing. Otherwise we will end up in danger. ஸோ அதில் முக்கியமாக there are so many renewable energies. Wind energy, hydrothermal energy, hydro power energy, geothermal heat energy, tidal wave energy. Likewise, we have many renewable sources as an alternative to the energy sources. ஸோ அதில் முக்கியமாக நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி. ஸோ இட் இஸ் abundantly available. ரொம்ப நிறையவே இருக்குது, ஃப்ரீயாக கிடைக்குது நமக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி க்ளீன் எனர்ஜி. ஸோ அதை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பொல்யூஷனை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் கம்ஸ் அண்டர் தி ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கேட்டகரி. ஸோ வாட் இஸ் சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் ஆரிஜினேட்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது? பை தி தெர்மோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். அதில் சூரியன் உள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த தெர்மோநியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸால் வர்ற அந்த வெளிவர்ற அந்த எனர்ஜி தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது, ஹீட் அண்ட் லைட்டாக வெளியே வருது. ஸோ அதை தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த விசிபிள் லைட் போர்ஷன், அந்த லைட் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் பார்த்தோம்னா யூஸ்வலி comes under the visible light, infrared, IR, UV, X-rays and radiates. இது எல்லாமே கலந்த இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சோலார் எனர்ஜியில் இருக்குது. ஸோ and also it is radiantly giving power to the air for over million years. ரொம்ப மில்லியன் வருஷக்கணக்காக நமக்கு வந்து என்ன எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்குது, இன்னும் கொடுத்துட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம். என்னென்ன வேவ் லென்த்தில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இரேடியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, இது மேக்ஸிமம் பீக் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் விசிபிள் லைட். ஸோ விசிபிள் லைட் போர்ஷன் தான் வந்து என்ன இருக்குது, நிறைய இருக்குது இந்த சோலார் எனர்ஜியில். சன்லைட்லேருந்து வர எனர்ஜியில் யூவி இருக்கும், விசிபிள் இருக்கும் அண்ட் ஐஆர் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் போர்ஷன் மேக்ஸிமம் வந்து கவர்ஸ் அண்டர் தி விசிபிள் லைட் போர்ஷன் ஒன்லி. So remaining things, almost 45% comprises of visible light only. The remaining thing is heat. So sunlightல இருந்து வர்ற அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், it contains both heat and light. So பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா, பர் இயர் 3 × 10⁻24 ஜூல்ஸ் அந்த அளவுக்கு இது கொடுத்துட்ருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் 10,000 times more than what we need actually. So that much of energy the sun is producing, giving to us, and the remaining thing it's go waste. So we need to exploit all the other unused energy from the sun to support our life system. So பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சோலார். அந்த ஹீட் சொன்னாலே ஹீட் சன்லைட்டில் என்னென்ன இருக்குது, ஹீட் அண்ட் லைட் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹீட்லேருந்து அதோட கன்வர்ஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சோலார் குக்கர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சோலார் குக்கிங், அப்புறம் அந்த கிளாத் ட்ரையிங், இது அப்புறம் டைரக்ட் ஹீட்டிங், வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, வாட்டர் குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்க்கு சுடு தண்ணி வேணும் அப்படின்னாலும் வி கேன் யூஸ் இட். அதேமாதிரி அது வந்து தெர்மல் எனர்ஜியை ஹீட் போர்ஷனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது. அதேமாதிரி லைட் போர்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதுதான் வந்து என்னது, சோலார் ஃபோட்டோவோல்டாயிக்ஸ். சோலார் ஃபோட்டோவோல்டாயிக்ஸ்ன்றது தான் இந்த கம்ஸ் அண்டர் இந்த சோலார் செல்லாம் அதில் தான் வருது, சோலார் செல்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ்? த க்ளீன் எனர்ஜி, சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி, ஃப்ரீ எனர்ஜி, ப்ரொவைட் எலக்ட்ரிசிட்டி டு ரிமோட் பிளேசஸ். ஸோ இந்த மலையடியோ ரொம்ப ஜனங்க நடமாட்டமே இல்லாத இடங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம கரண்ட்டை கொண்டு போனோம்னா
இப்போ இருக்கிற அந்த பவர் கிரிட் சிஸ்டத்தில் வந்து கொண்டு போகிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான விஷயம். இப்போ மலையில் ரொம்ப ஹைட்டான இடத்துல கொண்டு போகிறது, ரிமோட் பிளேசஸ் பாலைவனத்தில் இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதுக்கு ஆல்டர்னேட் வந்து இட்ஸ் ஏ சோலார் எனர்ஜி. சோலார் பேனல்ஸ் அங்கங்கே நம்ம வச்சுட்டு அதுலேருந்து எனர்ஜி கொடுக்கறது தான் வந்து இட் இஸ் ஏ வெரி குட் வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ரிமோட் பிளேசஸ். ஸோ எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. விண்டு, சோலார், பயோமாஸ், ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி, நியூக்ளியர், கோல், கேஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த டெக்னாலஜியும் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுடைய இந்த ஹியூமன் நீட்ஸுக்கு தேவையான அந்த ஒரு எனர்ஜியை நம்மளால் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும். ஏன்னா 2040 2050 எல்லாம் என்ன ஆகும், அந்த ஆயில், கேஸ், கோல் இது எல்லாமே வந்து இல்லாமல் போயிடும், கம்மியாயிடும், ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ அப்போது அந்த டைமுக்கு என்ன ஆகும், பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பீப்புள் டெவலப் ஆகுறாங்க. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியான நீட்ஸும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும். ஸோ இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இப்பயே நிறைய வந்து வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் சோலார் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ சோலார் பேனல். நீங்கள் அங்கங்கே நிறைய பார்த்துருக்கலாம், உங்கள் காலேஜ்லேயே கூட இருக்கும். அண்ட் இது சோலார் பேனல் எப்படி இருக்காதுன்னா, இட்ஸ் சோலார் செல் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஒர்க்கிங் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபோட்டோவோல்டாயிக் எஃபெக்ட். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கண்டென்ஸ் பி டைப் அண்ட் என் டைப் மெட்டீரியல், அதாவது சிலிக்கான், சிங்கிள் கிறிஸ்டல் சிலிக்கான்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாதுன்னா, அதர் ஆர்ட்ஸில் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டாதீங்க, பயந்துடாதீங்க. சிலிக்கான்ன்றது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா, சிலிக்கா SiO2ங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய மண்ணு தான், சாண்ட் இருக்கு இல்லையா, பியூர் சாண்ட் வந்து SiO2. அதில் என்ன இருக்குது, சிலிக்கானும் இருக்குது, ஆக்சிஜனும் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த ஆக்சிஜனை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிடக்ஷன் பண்ணி எடுத்துடணும். அந்த ஆக்சிஜனை ரிடக்ஷன் பண்ணால் வெளியே வந்துடும். ஸோ அந்த ரிடக்ஷன் பண்ணி SiO2 ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஆகும், சிலிக்கான் வந்துடும். ஸோ நமக்கு தேவையான சிலிக்கான் பேனல், சோலார் செல்லுக்கு தேவையான அந்த சிலிக்கான் பேனல் எங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா, மண்ணில் பியூர் சாண்ட் அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து பியூர் சிலிக்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக என்ன சொல்கிறது, கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க, என் டைப் இம்ப்யூரிட்டிஸ். சிலிக்கானுடைய வேலன்சி இஸ் 4. அதில் வந்து என்ன பண்ண, பென்டாவேலண்ட் 5 வேலன்சி இருக்கிற ஆட்டம் லைக் பாஸ்பரஸ் ஆட் பண்ணால் அது வந்து என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கும். எலக்ட்ரான் ரிச் இது வந்து தான் நம்ம என் டைப்னு சொல்கிறோம். அதேமாதிரி சிலிக்கான்லேயே ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம் லைக் போரான் டோப் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இட்ஸ் ஏ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் பிகம்ஸ் ஏ பி டைப். ஸோ என் டைப் அண்ட் பி டைப் ரெண்டுமே சிலிக்கான் தான். என் டைப் சிலிக்கான், பி டைப் சிலிக்கான். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி பேனலில் நம்ம பண்ணுறப்போ அதில் லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஆகும்னா, என் டைப் ரீஜியனில் நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன ஆகும்னா, இட் வில் மூவ் அரவுண்ட் தி இஜெக்ட் ஃப்ரம் தி அந்த சிலிக்கான் பேனல்ல இருந்து வெளியே வரும். அந்த வெளியே வர அந்த எலக்ட்ரானை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஒயரில் நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா it will generate power. So this is a simple photovoltaic mechanism operating in the solar cell, PN junction solar cell. So வேரியஸ் அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ். அதாவது ரிமோட் பிளேசஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக அங்கெல்லாம் வந்து சோலார் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அண்ட் ரிமோட் பிளேசஸ் இந்த கால்குலேட்டர் இதெல்லாமே வந்து வாட்சஸ் இதெல்லாமே வந்து சோலார் ட்ரிவன் வெஹிக்கிள்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து சோலார் செல்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ வில் சி தி ஃபன் பிரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இந்த சோலார் செல் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, இன் 1839 இட் செல்ஃப் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம். பெக்யூரல்ன்றவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ்டு தி ஃபோட்டோவோல்டாயிக் ஃபினாமினா 1839. ஸோ ஓவர் த இயர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் 1954 அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1954 பெல் லேபரட்டரிஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து
இந்த சிலிக்கான் பேஸ்டு டெக்னாலஜி அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ, அதாவது சன்லைட் வந்து 70% கிட்டத்தட்ட இது ஹெர்த்துக்கு வருது. ரிமைனிங் 30% வந்து இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ். ஸோ 70% ஆஃப் த லைட்டை வந்து 70%மே கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் 100% எஃபிஷியன்சி. வேறஸ் இந்த 1954 பெல் லெபரட்டரிஸில் டெவலப் பண்ணது எவ்வளோ பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 4% தான் அவங்களால கன்வெர்ட் பண்ண முடியுது. ரிமைனிங் திங் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போயிருக்கு. ஸோ ஓவர் இயர்ஸ் அப்படியே டெவலப் ஆகி என்ன ஆகுது, அப்புறம் 1976 அமார்ஃபஸ் சிலிக்கான்ன்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு. அதில் எஃபிஷியன்சியும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சோலார் செல் 1990s அப்புறம் தான் வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் மோர் தென் 10% எஃபிஷியன்சி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதர் தென் சிலிக்கான், கேலியம் ஆர்சனைடு சிலிக்கான் சோலார் செல், காப்பர் இண்டியம் செலினைடு, கேட்மியம் டெல்லூரைடு, TiO2 டைசென்சிடைஸ்டு, இது எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் 1990s அப்புறம் தான் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதெல்லாம் சொன்னாலே இந்த டோப்பிங் சிலிக்கான் இருக்கு இல்லையா, அது டெட்ராவேலண்ட், அது பென்டாவேலண்ட், ட்ரைவேலண்ட் ஆட்டம் போட்டு இம்பியூரிட்டியை இது மாதிரி தான் உள்ள அந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ இந்த ஒரு ஃபோட்டோவோல்டைக் செல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் ஜெனரேட் எவ்வளோ வோல்டேஜ் டெவலப் பண்ணதுன்னா இட் கம்ஸ் அரௌண்டு 0.58 வோல்ட் தான். ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டோவோல்டைக் செல்லால் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் வோல்டேஜ்? 0.58 வோல்ட் தான் டெவலப் பண்ண முடியும். வேற இன் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, அந்த பேனல் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேனலில் எத்தனை செல் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 36 செல் இருக்கும், 36 செல்ஸ். ஸோ 36 × 0.58 மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 21 வோல்ட் தான் ஒரு பேனல் ஜென்ரேட் பவர் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் 70% எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட அட் மேக்ஸிமம் பவர் அது வந்து 16 வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தி பேனல் இன் சிலிக்கான் சோலார் செல் பேனல். ஸோ இது ப்ராக்ரஸ் எப்படி டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த சிலிக்கான் பேஸ்டு டெக்னாலஜி அது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்ஸில் வந்துடும். சோலார் செல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா கிறிஸ்டலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அமார்ஃபஸ்ன்னா ரேண்டம் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இருக்கும். கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, ரெகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, ரேண்டமாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அமார்ஃபஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சிங்கிள் கிறிஸ்டலின் சிலிக்கான்ல இருந்து வர்ற அந்த சோலார் செல்ஸோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும், கிட்டத்தட்ட 25%. இதே ஒரு 2 செல்லு 3 செல்லு பக்கத்தில் வச்சோம்னா நம்ம வந்து 42-50% வரைக்கும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். டேண்டம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செல்லில் வந்து சிலிக்கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75% கொடுத்தாலும் அது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அந்த சிலிக்கான் SiO2லேருந்து சாண்டிலேருந்து SI எடுக்கிறோம் இல்லையா, சிலிக்கான் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப அதுக்கு காஸ்ட்டு வந்து அதிகம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க, செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் அமார்ஃபஸ் சிலிக்கானை பண்ணாங்க. அதனால் எஃபிஷியன்சி என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து 15% 16% ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செல்லோட என்ன ஆகுது, ரொம்ப குறைஞ்சிருது. பட் விலை வந்து கம்மி, காஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி லோ. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்ஸ் நம்ம வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி டைசென்சிடைஸ்ட் சோலார் செல்ஸ். இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்ஸ். இட்ஸ் வெரி சீப் அண்டு ரீசனபிளி குட் எஃபிஷியன்சிஸ். ஒரு 15% எஃபிஷியன்சி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் சோஃபார். இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்ஸ் பெராவஸ்கைட் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஹைபிரிட் மெட்டீரியல்ஸ், கார்பன் பேஸ்டு டெக்னாலஜியும் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் பேஸ்ட் டெக்னாலஜியும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுற இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சோலார் செல்ஸ். தே ஆர் வெரி குட் எஃபிஷியன்சிஸ். இப்போது நிறைய பேர் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஒரு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்லேயே 25% எஃபிஷியன்சி ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் த ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி லோ.
நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சோலார் செல் வந்து ரொம்ப நாள் வருஷத்துக்கு வரணும் இல்லையா, 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் அது வரணும். பட் இதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப புவராக இருக்குது. ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் டு இம்ப்ரூவ் தி ஸ்டெபிலிட்டி aspect of the 4th generation solar cells. So as I said before, the monocrystalline silicon cells of as efficiency of 25%. அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா, expensive manufacturing cost and the most of the port light is converted wasted as heat. இதுதான் இதோடைய ட்ராபேக். காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் லைட் இஸ் wasted as heat. So multi-crystalline photovoltaic cells generates about 21% efficiency. This is the process by which the sand is converted into silicon, pure silicon. Various grade silicons can be prepared by using a method called coke reduction process. Coke reduction process at 1800 degrees Celsius. If you heat the sand, you will get different varieties of different purity of silicon. So this is the method. This is the single crystalline silicon, pure silicon. It is இது வந்து என்னன்னா, சிங்கிள் கிறிஸ்டலில் நம்ம எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நம்ம வந்து we can grow it in the laboratory. So this is one such image of the single crystalline silicon grown in US laboratories. So the second generation amorphous silicon 13 to 15%, polycrystalline 21%, cadmium telluride 20%, cadmium indium gallium around 20%. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த cadmium tellurium, these are all very poisonous elements. So அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ். அப்புறம் டெல்லூரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அவைலபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சோலார் செல் வந்து லாங் ரன்னு நம்ம பண்ண முடியாது. டாக்ஸிக்காகவும் இருக்குது, குறைவாகவும் இருக்குது. ஸோ இது தின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி, காப்பர் இண்டியம் கேலியம்ன்றதுன்னா தின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி. இது வந்து என்னென்னா ஃபேப்ரிகேஷன், நம்ம அந்த சோலார் செல் தின் ஃபிலிமாக கோட் பண்ணுறது வந்து நிறைய காசு செலவாகுது. ஸோ இட்ஸ் பட் எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்குது, 20% எஃபிஷியன்சி இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம we are working in Tiruvallur University on this type of solar cell, Dyson stage solar cell. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் ரிப்போர்ட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாண்டில் ப்ரொஃபஸர் மைக்கேல் கிராட்செல்ன்றவர் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணார். At that time, the reported efficiency was around 7%. This work is published in Nature in 1991. இதில் வந்து he has used titanium dioxide, photoanode, nano titanium dioxide material. So working principle எப்படி இருக்குன்றது you can see here. On irradiation, in this Dyson stage solar cell, we have a dye. அது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுலையே அது வந்து என்னென்னா டை. அது வந்து என்ன ஆகும்னா, டை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், இட் இஸ் ஏ வெரி குட் அப்சார்பர் ஆஃப் லைட். விசிபிள் லைட்டு நிறைய அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த டைக்கு இருக்கும். அதனால தான் அது கலர்டாக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ irradiate the light, dye will absorb the light and promotes the electron to the excited state, and it will go to the external wire, and various reactions are happening to yield the continuous generation of continuous conversion of light into electricity current. ஸோ இந்த டை போர்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நிறையா இப்போது ஃப்ரூட் டைஸ்லாம் இருக்குல்ல, இப்போது பிளாக்பெரி, ப்ளூபெரி, இந்த நாகப்பழம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கலரில் அந்த பழத்துலேருந்து வர்ற அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் கூட என்ன பண்ணலாம், எடுத்து அதை வந்து டையாக யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் லேப்லேயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெல்பர்னில் நான் பார்த்துருக்கேன்.
இந்த டெக்னாலஜி இந்த செல் இந்த டைசென்சிடைஸ் சோலார் செல்லில் வந்து எம்எஸ்சி லேபில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் ப்ராக்டிக்கல். அது என்னென்னா பை யூஸிங் இந்த பிளான்ட்லேருந்து வேரியஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து வர்ற அந்த டையை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து கோட் பண்ணி எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வருதுன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு அங்கே லேப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்துட்ருக்காங்க மெக்கானிசம் அகைன். ஸோ அந்த டை பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். அந்த டை வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், இது ருத்தீனியம் பாலிப்ரோடைல் பேஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ். அதுதான் வந்து நல்ல விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த நேச்சுரலி அக்கரிங் டையையும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணலாம். நிறையா ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து வர அந்த டை எல்லாம் எடுத்து நம்ம பண்ணாலும் இந்த இது சோலார் செல் ஒர்க் ஆகும். இது எங்கள் லேபில் பண்ண அந்த சோலார் செல் ஸ்ட்ரக்சர். இது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் டிவைஸ்னாவே என்ன இருக்கும், ஒரு ஆனோடு கேத்தோடு இருக்கும். ஸோ ஆனோடும் கேத்தோடும் மேலே மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், நடுவில் எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டிவைசஸ், இது வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மலேசியாவில் த்ரூ கொலாபரேஷன் டெவலப்டு ஆப்டிமைஸ் தி சோலார் செல், எவ்வளோ கரண்ட் வருது சோலார் செல்லிலேருந்து, அது எல்லாமே வந்து இந்த டிவைஸில் நம்ம எடுக்க முடியும். சோலார் சிமுலேட்டர். ஸோ இந்த ஃபார்முலா எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி வருது கேல்குலேஷனுக்காக இந்த ஃபார்முலா இருக்குது. எவ்வளோ வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வருது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து கெட் தி எஃபிஷியன்சி, எவ்வளோ லைட்டை வந்து நம்ம தயாரித்த அந்த சோலார் செல்லில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வி கேன் கெட் யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஒர்க் வி டிட் இன் திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி. இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்பலாம் சொல்லலை, நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் டெக்னாலஜியில் இந்த பிளாட்டினம், அந்த டைசென்சிடைஸ் சோலார் செல்லில் பிளாட்டினம் வந்து கவுண்டர் எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ரீப்ளேஸ்டு தி மெட்டீரியல் பிளாட்டினம் வித் நிக்கல் மாலிப்டினம் சல்ஃபைடுன்ற ஒரு மெட்டீரியலில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதோடைய எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம். அது ப்ரிப்பேர் பண்ண மெட்டீரியலுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறது, யூனிஃபார்மாக ஸ்பெரிக்கல் லைக் பார்ட்டிகள் இருக்குது. ஸோ அதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா 7.15% ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்க்கலாம், பண்ணியிருக்கோம் 7.15. பிளாட்டினம் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னென்னா 7.2%. ஸோ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல். இட் ஹேஸ் எ வெரி குட் எலக்ட்ரோகேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ பட் என்னன்னா பிளாட்டினம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கோல்டோட விலை அதிகம், அதோடைய அவைலபிலிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையாவும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து மாற்றுறதுக்கு ஆல்டர்னேட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கேத்தோட் மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி லேபரேட்டரியில் நாங்கள் இந்த நிக்கல் மாலிப்டினம் சல்ஃபைடுன்றதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுதுன்னா பிளாட்டினமும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட 7.2%, 7.15%, பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. So we achieved like that under our experimental conditions. அதனால் this work we have published in Journal of Material Chemistry A. கிட்டத்தட்ட இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் வந்து இப்போ வந்து அரவுண்ட் 11 கிட்ட இருக்குது. ஸோ we published a paper in Journal of Material Chemistry A. ஸோ அதர் இந்த நிக்கல் மாலிப்டினம் சல்ஃபைடு மாதிரி அதர் மெட்டீரியல்ஸ், நானோ மெட்டீரியல்ஸ் we developed various materials and அதோடைய எஃபிஷியன்சிலாம் இங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்மளுடைய வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது பார்க்கலாம். யூஸ்வலாக வீட்டில் என்ன இருக்கும், வாட்டர் பம்ப் இருக்கும், வாஷிங் மெஷின், அப்புறம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு, மிக்சி கிரைண்டர், அப்புறம் வந்து அயன் பாக்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கும். அதோடைய வாட்டேஜ் எல்லாமும் பார்க்கலாம். அதேமாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர், டிவி, ஃபேன், லைட்டு, லேப்டாப், இதெல்லாம் தான் நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணுவோம் ஆல்மோஸ்ட். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம சைமில்டேனியஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா அரௌண்ட் 2200 வாட்டு இதுதான் தேவைப்படும்.
2200 வாட்ஸ். ஏன்னா எல்லாமே அட் எ டைம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒரு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறப்போ இன்னொன்று ஆஃபில் இருக்கும். ஸோ ஆவரேஜாக நமக்கு பார்த்தோம்னா 2200 வாட்ஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு 3 கிலோவாட் சோலார் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சோலார் பவர்லேயே நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான நீட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும். வேறஸ் நம்ம இந்த ஏசி அதர் ஹை அண்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா மினிமம் வந்து ஒரு 5 கிலோவாட் சோலார் சிஸ்டம் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவாட்டுக்கு 1 லேக்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 கிலோவாட்டுன்னா ஒரு 3 பேனல் வந்து ஒரு நம்ம இது இருக்கணும்னா 3 லேக்ஸ் இருக்கணும், 3 லட்ச ரூபா. பட் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சப்சிடி அமௌண்ட் ஒரு 30% கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ரிக்வயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் நம்மளால இந்த சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதுக்கு பண்ணிக்கலாம், ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூலில் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும்னு பார்க்குறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஹை கேலரிஃபிக் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு ஃபியூல். அதாவது கேஸ் எல்பிஜி ஆகட்டும், இந்த கெரோசின் ஆகட்டும், அது எல்லாத்தையும் விட ஹைட்ரஜன் வந்து சிங்கிள் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்லேருந்து வர்ற அந்த எனர்ஜி அவுட்புட் ஹீட் எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஹை கேலரிஃபிக் வேல்யூ. வேறு அதே மாதிரி இஃப் யூ use the hydrogen powered vehicle, it won't emit any carbon dioxide. இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த பெட்ரோல் டீசல்லாம் வந்து வெளியே வந்ததுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகுது, அல்டிமேட்டாக கார்பன், அதில் பெட்ரோல் டீசலில் இருக்கிற அந்த கார்பன் எல்லாமே என்ன ஆகுது, ஆஃப்டர் கம்பஷன் கார்பன் டை ஆக்சைடு க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸில் வெளியே வருது. ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான எமிஷன் வந்து இதில் இந்த ஹைட்ரஜன் பவரை யூஸ் பண்ணோன்னா வரவே வராது. ஸோ அதனால தான் வந்து என்னது பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஃபியூயல் இது ஆக்சுவலாக ஹைட்ரஜன். ஸோ இது எங்கேருந்து தயாரிக்கிறோம், இந்த ஹைட்ரஜன் எப்படி பண்ணலாம்? ஏன்னா நேச்சுரலாகவே ஹைட்ரஜன் வந்து அவைலபிள் கிடையாது. ஹைட்ரஜன் வந்து ஏதோ ஒன்று கூட தான் சேர்ந்து தான் இருக்குமே தவிர தனியாக இருக்காது. ஸோ இட் இஸ் ஹைலி ஃப்ளேமபிள் ஆல்சோ. அதனால் வந்து அதையே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா நம்ம சோலார் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணலாம். சோலார் எனர்ஜிலேருந்து ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரொம்ப எதுலேருந்து எடுக்க முடியும்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர்லேருந்து பிரிக்கலாம். வாட்டர்ன்றதுனாது ஹைட்ரஜன் H2O, அதில் இருக்கிற அந்த H2வை நம்ம பிரிக்கிறதும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம், we have to split the water splitting reaction. வாட்டரை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஏ தெர்மோடைனமிக்லி ஃபேவரபிள் ரியாக்ஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா we have to give அப்ளைடு கரண்ட்டை கொடுத்து பிரேக் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணணும்னா அந்த கரண்ட்டை எங்கேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அந்த சோலார் பவர்லேருந்து வர்ற அந்த கரண்ட்டை எடுத்து நம்ம வாட்டர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும், பொல்யூஷனை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்தராக என்ன ஆகுது, ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃபியூயல் செல் வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் டொமஸ்டிக் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டம், வீட்டுக்கு எல்லாம் ஹீட் பண்ணுறது. இந்த ஃபாரின்லலாம் என்ன கோல்டு கண்ட்ரீஸில் கண்டினியூஸாக நம்ம ஹீட்டை கொடுக்கணும் இல்லையா, இல்லைன்னா நம்மளால இருக்க முடியாது வீட்டுக்குள்ளே. ஸோ அந்த சிஸ்டத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர், அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ there is methods of producing hydrogen gas. எப்படின்னா வாட்டர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டீம் ரிஃபார்மிங் அப்படிங்கிற மெத்தடில் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் இருக்கும், அந்த கார்பனை பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் மெத்தட் இஸ் கால்டு ஸ்டீம் ரிஃபார்மிங் அட் ஹை டெம்பரேச்சர். அதே மாதிரி பயோமாஸ் gasification, electrolysis, photoelectrolysis, thermolysis. These are the various methods. In our laboratory we used electrolysis of water electrolysis தான் நம்ம திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஆனோட் கேத்தோட், அதில் வந்து நம்ம கரண்ட்டு டிசி பவரில் சப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஆனோடில் ஆக்சிஜன், கேத்தோடில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
ஸோ ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், இங்கேயும் வந்து வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் ரியாக்ஷனுக்கும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் தான். அது டாப்பில் இருக்க பாருங்கள், இந்த பிளாட்டில் டாப் வந்து பிளாட்டினம். ஸோ அதுதான் வந்து இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட்டட் பெஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் ரியாக்ஷன். அது வந்து இட் இஸ் நாட் abundantly அவைலபிள், வெரி லிமிட்டட்லி அவைலபிள். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை வந்து கம்மி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்ம திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டியில். வேரியஸ் டிரான்சிஷன் மெட்டல், சல்ஃபைடு, கார்பைட், செலினைட், பாஸ்பைட், இது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற அந்த டிரான்சிஷன் மெட்டலில் இருக்கிற அந்த அதோடைய சல்ஃபைட்ஸ், கார்பைட்ஸ், செலினைட்ஸ், பாஸ்பைட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஆர் வெரி குட் மெட்டீரியல் டு ரீப்ளேஸ் பிளாட்டினம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது we have published a paper on hydrogen energy in electrochemical communication, which is a very good journal. ஸோ நிறைய பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு சும்மா நம்ம தியரியில் படிக்கிறது வந்து ரிசர்ச்சில் யூஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. தியரியில் நீங்கள் இப்போ படிக்கிறதா வந்து என்ன ஆகுது, ரிசர்ச்சில் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அது ரிசர்ச்சில் அப்ளை பண்ணி இதை மாதிரி நம்ம பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இங்கே உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ அண்ட் அனதர் ஒன் மோர் திங், இந்த சோலார் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பொல்யூஷன், ஏன்னா என்விரான்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பொல்யூஷன், நீங்கள் யூ கேன் சி 97.5% ஆஃப் தி வாட்டர் இஸ் சால்ட் வாட்டர். நம்ம சுற்றி இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே சால்ட் வாட்டர். அது எவ்வளோ இருக்குது, அரௌண்ட் 97.5% இருக்குது. அதே அப்படின்னா 2.5% தான் வந்து என்ன இருக்குது, இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், குடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். பட் அதுலேயும் வந்து லெஸ் தென் 1% ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் தான் வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குடிக்கிற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது லெஸ் தென் 1% தான். ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த 1.5% வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரிமோட் பிளேசஸ், மனித நடமாட்டமே இல்லாத இடங்கள்ல தான் வந்து இருக்குது. சரியா? ஸோ இந்த 1% வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கணும், we need to very safeguard it. ஸோ பட் தி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டால் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் அண்டர் த்ரெட், இட் இஸ் பொல்யூட்டட். ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டைல் டைஸ்லேருந்து வர அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர அந்த எஃப்ளூயன்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இட்ஸ் பொல்யூட்டிங் தி வாட்டர், ஃப்ரெஷ் வாட்டர், லைக் எனி திங். ஸோ அதர் தேன் தட் பேப்பர், பல்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இது எல்லாமே வர்ற அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன, இட் இஸ் டாக்ஸிக் ஆல்சோ டு தி aquatic animals and human beings. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ண வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. ஸோ கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ், ஃபிசிக்கல், பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மெத்தட் இஸ் ஒன் we are working in. ஸோ ரீசன்ட்லி அட்வான்ஸ்டு ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு. ஸோ அதை தான் நாங்கள் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்குறோம். Advanced oxidation process are processes that generates hydroxyl radical, OH dot hydroxyl radical produce பண்ணணும். These are the various methods producing hydroxyl radicals: photocatalysis, electrolysis, sonolysis, இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ அதில் we used photocatalysis. Photo means light. லைட்டுன்னா சோலார் எனர்ஜி இல்லையா, சோலார் லைட், சோலார் எனர்ஜியிலேருந்து வர்ற அந்த லைட்டை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன இஸ் டெண்டன்சி டு அப்சார்ப் லைட், சன்லைட் அப்சார்ப் பண்ண கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மெட்டீரியலுக்கு இருக்குது. அந்த மெட்டீரியலை நம்ம வந்து கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலான்னா சோலார் எனர்ஜியை வந்து நம்ம பொல்யூஷன், என்வாரன்மெண்டல் பொல்யூஷன் கிளீனிங்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அந்த இதனால தான் ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஷோ சம் ஒர்க் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
So this is a setup inside which the solar light, solar energy emit பண்ணக்கூடிய light we have in our laboratory. ஸோ அதை பொல்யூட்டன்ட் இதில் எடுத்துகிட்டு நம்ம லைட் ஆன் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த பொல்யூஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும், பொல்யூட்டன்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மெக்கானிசம் எப்படி லைட்டு இந்த டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குது, எப்படி வாட்டர் கிளீன் பண்ணுதுன்றதே மெக்கானிசம் இஸ் ஷோன் ஹியர். So in the laboratory we prepare TiO2 மாதிரி வேற எதனா நல்லா பண்ண முடியுமா, நல்ல மெட்டீரியல் இருக்கான்ற ஒர்க்கு we are working in திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எப்படி நல்ல மெட்டீரியலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுமான்றதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we used to do all these XRD, FTIR, SEM, TEM, photoluminescence, இது மாதிரி நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் we used to do for the material characterization. ஸோ எவ்வளோ நேரத்தில் இப்போ 1 ஹவரில் குறையுதா 2 ஹவர்ஸில் குறையுதான்றது அந்த டேட்டா ஆகலாம். ஸோ இஃப் யூ எக்ஸ்போஸ் டு தி லாங் irradiation times we could definitely clean the pollution. So these are all recent publications. So we synthesized many materials. We synthesized many materials in Tiruvallur University, Department of Chemistry, Tiruvallur University. I have listed a few materials. You can see the materials we synthesized for solar cell work. Nearly about 24 materials we have synthesized, cathode materials we have synthesized for isolate solar cells. And also water treatment using sunlight. We have synthesized about 15 materials. And hydrogen fuel. For this purpose, we have prepared about 10, more than 10 nowadays. We have prepared more materials. And also supercapacitors also we have prepared materials. So to conclude this, energy is important for the human being. So for that, solar energy conversion is an efficient alternative to meet the energy requirements for the future. So the energy provided by the sunlight, the solar energy will definitely improve the lifestyle of the human being. So with these few words, I will finish my talk. These are the instrumental facilities available in the Department of Chemistry, Tiruvallur University. If the researchers and the MSc students, if you want to do any projects, you just please approach me. These are the various instrumental facilities we have at Tiruvallur University. For physics materials, we can material those researchers and students working in material science. Please feel free to approach me for make use of these facilities at Tiruvallur University in our laboratory. These are some of my students. After their PhD, they are working in abroad nowadays. So South Korea, China, and other places. Students are working after completing PhD under my guidance. So these are our collaborators from international and national level collaborators. University of Malaysia and University of Melbourne, Saudi Arabia, Brazil, and Warangal professor NIT. We have a very good collaboration. Through them also only we are working and publishing some papers. Finally, I would like to thank my team and my guide and the collaborators for coming up to this level. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you for your excellent presentation, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
மேடம் கொஞ்சம் வேலையா இருந்தாங்க சார் பிரின்சிபல், அதனால தான் சார் காலையில பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் முடியல. ஓகே ஓகே மேம். காலேஜில் டாடா கன்சல்டேஷன் ஒரு டிசிஎஸ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு சார். சரி சரி. ஓகே மேம். வருவாங்க சார். அது என்ன ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் பசங்க. கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்கம்மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா நான் மேடத்துக்கிட்ட சொல்லுங்க. நம்ம அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா யூ கேன் அப்ரோச் மீ. மெயில் ஐடி வாங்கிட்டு கூட யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஸ்டூடெண்ட்ஸ். No, sir. ஓகே No. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. I extend my thanks to the guest speaker, Dr. J. Madhavan sir, for spare her valuable time to grace this occasion and giving a wonderful lecture. On behalf of the college, I thank you, sir. It's my duty to thank our chairman and secretary for encouraging me conduct this webinar. I thank our principal ma'am for her kind support for this event. I would like to thank our beloved faculty, Dr. N. Tamilarasi, HOD, IAC President, Department of Computer Science, for her moral support and guidance. Once again, I thank everyone. Thank you very much, sir. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. சென்ட் பண்ணுமா, ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டுங்கம்மா. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் சென்ட் பண்ணுவோம். Okay, ma'am. Yes, ma'am. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் Okay, ma'am. சென்ட் பண்ணுங்க. சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்கள் இதில் வந்துடும். ஒரு நாளைக்கு 100 தான்மா வரும். Ma'am. Ma'am, feedback link, ma'am. ஃபீட்பேக் லிங்க் சென்ட் பண்ணுவா. சென்ட் பண்ணுறாங்கம்மா, வெயிட் பண்ணுங்க. அட்மிட் கொடுக்க ஜாயின் பண்ணுறாங்களா? பண்ண முடியுதா? இல்லை நான் பண்ணட்டுமா? நான் பண்ணுறேன். நான் பண்ணுறேன்டா. நீ பண்ணிட்டியா? ம் சரி சரி, போயிடுச்சு.
Ma'am,